أولا الحصن بالتسمية ديالو تسغيموت أول مرة تذكر في كتاب البيضاء أبو بكر الصناجي. هذا البيضاء كان مصاحب المهدي بن تومر وعبد المؤمن من بعد. ذكروا ضمن لائحة تتكون من 23 حصن بناهم علي بن يوسف باش يحد من التحرك ديال الموحدين اللي كانوا في الجبل. علاش الموحدين كانوا تيتحركوا بالضبط في الجبل؟ لأنه هو المجال العصبية المصمودية، في حين أن المرابطين اللي بناو المدينة ديالهم في مراكش في الساحل ديال الحوز بناوها في مجال اللي كان تينتمي لهذا تينتمي اقتصاديا نقولوا المجال العصبية المصمودية. العصبية هو الانتماء القبلي. عندنا تقريبا في العصر الوسط كاين 3 الانتماءات قبلية. كاين العصبية المصمودية، العصبية الزناتية، العصبية الصنهاجية. في العصر الوسط الصنهاجة هما اللي عطاونا المرابطين، المصمودة عطاونا الموحدين اللي حكموا، الزناتة عطاونا المارينيين اللي جاو من بعد. بالنسبة باش نشرح غير هذا التوتر اللي كان ما بين جوج العصبيات، ما بين المرابطين في الساحل والمجال ديال الجبال اللي كانوا فيه المصامدة ومنين بداو الموحدين، هو انه المرابطين جاو من الصحراء. فين جاو استقروا اولا في غمات كاين هنايا على 10 كيلومتر بعيده. استقروا من بعد بحال نقولوا ضيقوا على الاهل ديالها اللي هما كان المجال ديالهم محدود، وضيقوا على بالجند ديالهم كان كثير، وحتى انا بالسلطه ديالهم. بالتالي اقترحوا عليهم الناس ديال غمات يبنيو هنا في الحوز، يتاخذوا العاصمه ديالهم اللي هي مراكش. الحوز شنو كان؟ الحوز كان هو داك المجال ديال الانتجاع ديال القبائل المصموديه اللي كانت في الجبل. بالتالي فين تيكون الفصل ديال الشتاء في المناطق الجبليه كانوا المصامده ولا شكرا كانوا المصامده الناس اللي تيمارسوا الزراعه واللي تيديروا حتى الرعي كانوا تينزلوا للساحل. فين تبنات المدينه كنقولوا حرموهم من مورد اقتصادي مهم. بالتالي هنا بقى واحد نفوذ من السلطه المرابطيه، نفوذ بقى عند الناس في الجبل. وفي نفس الوقت كاينه سلطه موحديه تتكون. بدات اولا ما نبداش بمهدي بن تومر لان غادي نمشي بعيد. المسيره ديال مهدي بن تومر غير مهدي بن تومر فين يلاه دخل مراكش بدا تيدير الدعوه ديالو. دخل مراكش غادي نبعدوا بزاف، نبقاو غير في المجال. مهدي بن تومر فين بدا تيحاول يقلب على الاتباع ديالو اللي ساندوه في الدعوه ديالو. اول مره استقر بالانجليز هرغا من بعد غادي ينتقل لتينمن. من تما بدات الحركات ديالهم والجيوش. طريق المرور الاعتياديه حنايا دابا ما بقاش حد مع الطرقات تيحاولوا يختصروا، ولكن من قبل كان من تينمل ويركان غادي يبقاو تابعين المسارات الجبليه حتى الغمات عاد باش ينزلوا لمراكش. اول معركه اللي غادي يحسوا المرابطين بالخطر الموحدي هي معركه البحيره، حيت الموحدين خرجوا من الجبل جاو الغمات، كانت فيها حاميه مرابطيه اللي تتحاول تحرسها، هزموهم ووصلوا حتى لمراكش وحاصروها، وبقاو تقريبا 40 يوم هما محاصرينها وهما في معارك مع المرابطين. كانت علي بن يوسف. بالتالي من المرابطين من حسوا بالخطر الموحدي بدا تيهددهم في العاصمه. Ils ont envahi un petit bataillon armé, ils l'ont défait et puis ils sont partis à Marrakech. Ils l'ont siégé pendant 40 jours. Et c'est là où le Mouravides se sont rendus compte que c'est un vrai danger. البحيره هو مصطلح تيطلق Elle a résisté pour le moment. Oui. ملي حسوا كما قلت المرابطين بان الموحدين تيهددوهم في السلطه ديالهم، حاولوا يبنوا سلسله حصون باش يحدوا من التحركات الموحديه. البيضاء تيذكر 23 حصن، منها حصن تسغيموت. كاين حصن ويركان. Donc celui-là est un parmi les qui ont été construits pendant cette époque-là. ماشي ضروري حيت ما عارفينهمش. حنايا عارفين
حصن تاسنولت بالمصاب ديال واسوس de repousser le danger حصن تازاكورت قرب زاكورا وهذا حصن تسغيموت كاين تيقول حصن حصن مادي بنتوالا ولكن الابحاث الاثريه وحتى النصوص التاريخيه تتاكد بانه ماشي مرابطي بانه قبل هو حصن ملجا ديال القبيله حصن امركو حتى هو الابحاث الاثريه un certain discours. Les historiens ne sont pas en accord si ça a été construit en cette période ou ça a été construit après. Donc il est en train de parler avec un autre forteresse qui a été construite dans cette même politique de protection. حصن في ويركان حصن في اسكابو حصن ça veut dire forteresse. كاينين 23 حصن اسكان قامات حصن تارورولت حصن الجاغا حصن فيس حصن هيلانا حصن اسكورا حصن تادلا هذا حصن تادلا تيكون الباحث بانه باقي الاثار ديالو حصن داش حصن تاكرار حصن اسرو حصن القرعه حصن تسغامات حصن فلاش حصن وحصن توناكتايا والجا تزطرا هذوما 23 حصن. Almoravides sont deux dynasties successives qui ont régné sur le Maroc. Donc Almoravides ce sont eux qui ont fondé Marrakech et Almohabides sont venus juste après. Mais il y avait beaucoup de périodes de guerre entre eux. Et Almohabides ont éventuellement fini par gagner et dans cette période-là, c'était vraiment la période de transition. Il essaie d'expliquer comment la transition s'est faite. Donc ces tribus-là, Almohades, devenaient en général قلت بان الحصون المرابطيه اللي عارفين حنا متاكدين بانها مرابطيه حصن تاسنوت حصن تزاكور وهذا حصن تسغيموت وessayer de pallier les Almoravides ont essayé de construire des forteresses dans la montagne montagne حتى النصوص تبين بانها ماشي مرابطيه ولكن استفدوا منها المرابطين هو حصن امركو وحصن قصبة المهدي بن توالى. اذا بالنسبه لهذا الحصن الاختيار المجال ديالو هو تناقش مع الاستاذ صباح اللي كان معنا الاستاذ على التسميه واتفقنا بان التسميه هي تتعني تسغيموت هو مصطلح جغرافي تيطلق على اي موضع اللي هو مرتفع يعني ماشي مرتبط بالتسميه الحصن. C'est le nom de la forteresse. Ça veut dire un endroit élevé, donc une sorte de outpost ou de zone de contrôle. C'est ça. Et c'est le nom qui a été donné à cette forteresse parce qu'il voilà. Il a dit il cherche juste l'étymologie du mot. Donc Tasrimut veut dire un endroit. لا ماشي حصن اي مرتفع لا ماشي حصن غير الموضوع اللي سميتو ما كاينش لا قلت لك سي غازيرف سي فوري اوكي ولكن هنايا هذا هو اللي عندنا اثار ديال البنايه يعني بالتالي الحصن اللي تذكر عند البيداق هو هذا الحصن بالموضع ديالو مرتفع تيراقب لنا 3 الوديان تيراقب لنا غمات واد غمات واد وريكا واد نفيس اللي شويه باقي بزاف ولكن de contrôler 3 واد نفيس غمات غادي يبان وحتى مراكش حتى هي تتبان لا طنجة Ils ont juste entendu dire qu'on peut voir Marrakech ici, il a dit on peut même voir ça. أنا وجهي قاصح. علاش في الأودية حيت من قبل مسار المجرى ديال الأودية هو في نفس الوقت المجال اللي ممكن هو الطريق اللي غادي ينزلوا منه الناس من الجبل للساحل. Les chemins en général piétons donc suivaient les oueds. C'est pour ça qu'ils voulaient contrôler les oueds. وتنحميو الاصل اللي بينا نحميو هي مدينه مراكش فين غادي المرابطين ولا الحاميات اللي كانت هنايا فين غادي تشوف اي تحركات وبالتالي هي غادي تحاول توقفها وفي نفس الوقت غادي تحاول تعلم المدينه بان راه كاين تحركات عسكريه. Donc en même temps ça permet donc de contrôler et d'alarmer aussi le pouvoir central qui a des invasions d'essayer de prévoir le danger. اي معركه بحال الشكل ديال البحيره وقعت حدا الاسوار مراكش وبالتالي التحركات الموحديه كلها تحبسات في مجال ديال غمات
وفي الجبل واخا كانوا انهزامات مرابطيه بالاساس ولكن الموحدين ما قدروش ينزلوا مازال. Donc après la construction de ces forteresses, les Almohades ne parvenaient plus à arriver à Marrakech. Donc ça n'était plus siégé. Même s'il y avait quelques défaites des Almoravides ici, mais le pouvoir central était plus ou moins contrôlé. Jusqu'à la chute bien sûr des Almoravides. البقيه على المنشآت ديال الحصن غادي المزابيط ديال كي الموحد. العمل اللي كتوجدي دابا شنو هو العنوان ديال التيز هو الماء تنظيم المجال الحربي بالمغرب. C'est vraiment les attaques. الماء وتنظيم المجال الحربي بالمغرب. C'est pour ça que c'est pas développé. D'accord, alors moi je continue sur la forteresse de Tazrimout et je complète que c'est la forteresse la mieux connue par les sources écrites et par les recherches archéologiques. Déjà on a 3 études publiées sur la forteresse, plus la 4e qui a été rédigée par ma collègue Lobna Zoubir dernièrement, l'année dernière. Alors les sources médiévales, ça veut dire les sources textuelles. Notre principale source c'est Al-Baydaq, qui a rédigé un livre à l'époque des Almohades. C'est un contemporain du mouvement Almohade et qui s'appelle Akhbar al-Mahdi ibn Tomrt, la chronique du Mahdi ibn Tomrt. Alors, elle parle de cette forteresse et son texte, c'est le meilleur texte qu'on a sur cette forteresse. Et il dit ainsi: la première des forteresses construites fut celle de Tazrimout. Ça, c'est la première édition. Elle est très rare de Lévi Provençal. C'est un orientaliste, un arabisant, et publié à Paris en 1928. Et puis, elle a été republiée de nouveau dans l'imprimerie royale à Rabat par l'historiographe du royaume, Ben Mansour. Alors, je termine. La première des forteresses construites fut celle de Tazrimout. C'est Al-Baydaq, contemporain d'Al-Mohad, qui parle ici. Il fut bâti par Maïmoun ibn Yassine. Est-ce que vous connaissez Maïmoun ibn Yassine? Non. On s'est donné rendez-vous ce matin à Babagnaou. Là, c'est le quartier Sidi Mimoun. Le quartier Sidi Mimoun, il porte le nom du chef de cette forteresse. Et il est toujours enterré dans ce quartier. Là, sa tombe, elle est connue sous le nom de Sidi Mimoun, à l'intérieur, tout près de l'hôpital. Alors, il était bâti par Maïmoun ibn Yassine. D'autres disent que la forteresse n'était pas construite par ce monsieur, mais construite par un autre homme venu d'Andalousie qui s'appelait Al-Falaki. Et Al-Falaki, c'était un bandit de grand chemin. Mais je crois que c'est juste une version Al-Mohad qui veut attribuer la construction des forteresses almoravides par un bandit, par un voleur, etc. Genre, type la réputation. De récit péjoratif. Alors, Abu Bakr ibn al-Lamti. Et al-Lamti, c'est une tribu almoravide. Abu Bakr ibn al-Lamti est une garnison ici avec 200 cavaliers et 500 fantassins. De là, il surveille le pays de Hazraja, de la forteresse de Tazrimout. Il surveille le pays de Hazraja. Les Almohades sortirent de Tinmel, dans le Haut-Atlas, vers la route du Taroudant. De Tinmel contre cette forteresse avec Abdelrahman ibn Zaggou. Ça, c'est le commandant des troupes almohades qui viendront à Tazrimout. Et nous la prime, ça c'est El Baydaq qui parle, nous la prime une nuit, veille d'un samedi, comme aujourd'hui. Elle est tombée cette forteresse. Dispersâmes les occupants et emportâmes les vantaux des portes. Il n'y avait qu'une seule porte, à vrai dire c'est la porte des Almohades. Les vantaux des portes, oui, des portes, mais peut-être qu'il y avait des portes de la Casbah à l'intérieur, mais une porte du rempart, il n'y a qu'une seule, celle qu'on va voir plus tard. Alors, et emportâmes les vantaux des portes, ce furent ceux que l'on plaça à Tinmel à la porte des potiers, Bab al-Fakharin. Alors, ils ont été déportés à Tinmel, les portes. Malheureusement, on ne sait pas maintenant où se trouve la porte d'Al-Fakharin, la porte du potier à Tinmel, et on n'a aucun vestige de ces portes. Éventuellement. Quelqu'un a dit qu'elle était à Souera.
Les gens du village, c'est ce qu'ils ont dit. Déjà, j'ai visité le musée Sidi Mohamed Abdallah Souera et il n'y a rien du tout qui s'attache au Moyen-Âge que de petits fragments qui ont été trouvés dans la région d'Essaouira avec des pièces, des trouvailles archéologiques phéniciennes, romaines et un peu médiévales, mais la plupart elles remontent au 18e, 19e siècle. Alors, la date de la construction de cette forteresse est liée à l'installation du Mehdi à Tinmel. Ça veut dire qu'il ne serait pas postérieur à 1125 Jésus-Christ. La date de sa chute peut se placer entre 1130 et 1132, selon les sources textuelles, mais elles ne sont pas toujours exactes. Et la forteresse est l'une des plus... et fut construite par les Almoravides pour bloquer les chemins de l'Atlas, par où l'on craignait que les Almohades descendent dans la plaine du Haus. Ça veut dire qu'elle avait une fonction défensive, au premier jour. Alors, pour l'observation archéologique, il y avait plusieurs études qui ont été publiées sur la forteresse. La première, c'est celle de Henri Basset et Henri Terrasse. Les deux étaient enseignants à l'Institut des hautes études marocaines, ça veut dire la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat actuellement. Alors, ils ont rendu visite à cette forteresse en 1923 et ils ont publié une petite notice, un petit article dans la revue Ispiris en 1923 même. La deuxième étude est publiée en 1951, pas par les deux chercheurs, mais par d'autres. Ce sont Charles Alain et Jacques Meunier qui seront les chefs des fouilles archéologiques près de la Koutoubia. Et leur article porte le nom de Recherche archéologique au Tasrimout d'Imis Fiwa. Déjà parce que ma collègue elle a cité une autre forteresse, celle d'Aïtourir. Il parle de ça. La revue Ispiris. 1927. Et ça, c'est pas l'édition originale, c'est une réédition. Réédition, oui. C'est une réédition de la forteresse. Et là, vous avez tous les plans, les photographies, les premières et les seules photographies en noir et blanc qui restent de cette forteresse à l'époque où Charles Alain et Jacques Meunier ont rendu visite à la forteresse. Des photos de 1951. 51, oui. Des photos d'eau 27. Alors, 27. Non, 27, 1927. Tu parles du premier article. Là, quand les photos qui sont publiées, on m'a dit que c'est en 1927. Ah non, d'accord. Là, ça c'est un article de synthèse sur le sanctuaire forteresse Al-Mouhad. Moi, je parlais là de l'article qu'ils ont publié strictement sur la forteresse. Là, elle parle des mosquées Al-Mouhad ou bien des mosquées, des forteresses de tradition Al-Mouhad à Marrakech et dans le Haus. Alors, je termine. Il y a aussi la dernière, pas la dernière, l'avant-dernière, c'est celle de Patrice Crissy et l'Arabi Arbati. Ils l'ont réalisée dans le cadre d'une convention franco-marocaine dirigée par l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine à Rabat. Ils ont publié une petite étude sur la forteresse en 1999 dans la revue Archéologie islamique. Et ce qu'ils ont de nouveau dans leur étude, c'est des photos, des trouvailles à partir des vues aériennes de structures parallélépipédiques dans cette zone ici. Alors, les caractéristiques, je passe aux caractéristiques de la forteresse. Alors, il se trouve, comme Ibn Sina a dit, à 35 km au sud-est de Marrakech et à 10 km d'Armat. Et là, on parle d'Armat Aurika et non pas d'Armat Aylan parce qu'Armat Aylan n'est pas encore découvert jusqu'à ce moment. Il est bâti sur une série de bombements calcaires, comme vous voyez ici, et il a une superficie de 72 hectares. C'est la superficie totale de cette forteresse. Ça veut dire que c'est la plus grande forteresse de l'Occident musulman, du Maroc, de l'Espagne, du Portugal, de l'Algérie et de la Tunisie. Il n'y a pas de forteresse plus grande que celle-ci. Et il contient 15 tours, une seule porte qui est la porte Al-Mouhidine. Lorsqu'on est monté, on s'est réunis près du vestige d'une porte qu'on appelle Bab al-Hammam, mais ce n'est pas une porte. Déjà parce qu'aux années 50, aux années 20, les Français, lorsqu'ils sont venus ici, ils ont demandé aux indigènes comment ça s'appelait cette porte et cette kasba, etc. Les gens les nommaient. Ils disaient que c'est porte Bab al-Hammam, la porte Al-Mouhidine, et là-bas il y a porte Al-Ghadr ou bien Al-Ghadir. Mais ces noms, ou bien cette nomenclature, n'existe pas dans les sources médiévales.
c'est des noms déjà à la mode. Voilà. Mais la porte, c'est là-bas, mais c'est pas une porte, c'est juste un bastion. Et Bab el-Ghadir, c'est pas une porte, c'est aussi un bastion. Et les gens confondaient les portes avec les bastions. Et il n'y a qu'une seule, je dis, c'est porte al-Mouhidine. Je peux poser une question? Oui. La construction, elle est bâtie par les Almoravides. Oui. Et pourquoi la porte, on l'appelle la porte des Almoravides? Alors, déjà, le nom, je dis que c'est un nom récent, donné par les habitants locaux à cette porte. On ne sait pas si elle portait ce nom ou bien non. Peut-être que les habitants croyaient que les Almohades, ce sont les constructeurs de cette forteresse. Peut-être qu'ils se rappellent l'entrée des Almohades par cette porte, ou bien autre chose. Mais on ne peut pas expliquer le nom. Parce que déjà, les premiers chercheurs français, ils n'ont pas donné d'explication à ces noms. Alors, il contient 15 tours, une seule porte, et c'est un immense camp fortifié destiné au contrôle d'Armat et de Marrakech et au rassemblement des troupes. Les constructions élevées à l'intérieur ne se limitent pas à la Kasbah, qui est ici, c'est le siège du commandement de la forteresse, mais des photos aériennes de Patrice Cressy al-Arabi ont révélé 3 anomalies de forme parallélépipédiques très visibles. Ce sont le résultat de fentes par érosion de longues murs de tabia. Ils sont dans cette partie ici de la forteresse. De l'autre côté. Oui, et vous ne pouvez pas les voir. Il faut les voir par Google Earth, Google Maps ou bien par divers liens. Alors, peut-être que ces 3 anomalies servaient à l'époque à grouper les soldats selon leur appartenance tribale. Et je termine par que le rempart qui mesure presque partout 2 mètres d'épaisseur. Et il a une longueur de 3 km et demi. Et sur la longueur du rempart ont été construits des bastions qui sont inégalement répartis et sont placés au point les plus exposés pour une meilleure surveillance de la plaine de Marrakech. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais j'ajoute seulement que nous sommes entrés, vous avez visité au premier point le bastion Al-Hammam, ou bien Al-Hammam, les pigeons, et puis nous sommes venus ici pour voir les restes de la Kasbah, du poste-commandement, et là-bas vous allez pouvoir voir les restes d'un autre bastion. De l'autre côté, il y a la porte des Almohades, et tout au fond là où il y a des arbres, il y a la source qui alimentait la forteresse en eau douce, et il y a les restes en tabia d'un réservoir qui servait à l'accumulation de l'eau pour user. Oui. Sur la surface, un peu approximative de la forteresse. 72 hectares. La plus grande de l'Occident musulman. Une petite information, on est à 1242 d'altitude, 1242 mètres d'altitude, la qualité de l'air est bien, 1 ppb, on est surveillé par 18 satellites, dans 3 ou 4 espagnols, à San Fernando, il y a d'autres au Portugal. Et là je vous montre un peu le plan de cette forteresse, là où on l'est. Voilà. Alors, nous sommes arrivés là. C'était notre point de départ, Bab el-Hammam. Et nous sommes montés jusqu'ici. Nous sommes là, près de la source et du bassin, du réservoir. Et on voit le mur empisé, c'est ça, c'est ce qu'on voit ici, le poste de commandement. Et de l'autre côté, voilà la porte des Almohades. Et il y a aussi des bastions au nombre de 15 et des ravins qui traversent toute la forteresse et qui alimentaient probablement les soldats. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est les 3 carrés? C'est les 3 anomalies révélées par les vues aériennes. Ça c'est le plan dressé par les Français à l'époque coloniale, mais
réinvesti et on a ajouté les 3 anomalies après, dans les années 90. Donc il n'y a pas eu le plan n'a pas changé. Non. Juste réimplanter les 3 structures qui étaient visibles par satellite. Oui. Et depuis, jamais on a eu de fouilles archéologiques, depuis les années 50. Et pour l'étude de Charles Alain et de Jacques Meunier, vous allez pouvoir la télécharger, elle est gratuite, la revue sur internet. Mais vous allez voir que la porte d'Al-Mouhad, elle a perdu 90% de sa structure. Il ne reste que les porches de porte, tout simplement. Ah, merci. Donc, allô, votre attention s'il vous plaît, monsieur Carlos, Pérez, Marine, Javier, comme sa maman aime l'appeler, va faire une petite intervention aussi sur le côté historique, c'est bien ça? Un peu tout. Un peu tout. Allez, on vous écoute. Juste après vous, on va se déplacer pour voir donc Et parfois, c'est pas évident. Quand on parle de patrimoine, il ne s'agit pas que de venir ici, voir la fortification, avoir quelques notions historiques. Il faut aller beaucoup plus loin. Vous avez la chance que vous pouvez entendre parler de géologie, d'histoire, d'archéologie, d'architecture, et même de chimie en parlant des matériaux. Mais parfois aussi, il faut faire attention parce que je pense qu'il faut élargir un peu la zone d'étude pour bien comprendre ces fortifications. On a parlé toujours des attaques sur Ahmad ou à Marrakech. Mais à cette période-là, ce qui était important, c'est de contrôler les territoires. Parce que ceux qui contrôlaient les territoires, ils contrôlaient la route des caravanes. Sans caravane, il n'y avait pas d'argent pour pouvoir tenir une armée. Là, on a parlé de plusieurs fortifications almoravides. Il faut savoir aussi que la manque des études approfondies, notamment archéologiques, ça provoque qu'on ne sait pas à quel moment était almoravide, à quel moment était almohade. Ici? Un peu partout. Il y a la fortification des Tarajistes, Dar al-Sultan, qui ont travaillé, que là on dit non, ça c'est almohade, même s'ils ont trouvé des morceaux de bois qui sont datés comme almoravides. Mais si on va, lundi dernier, j'étais à Foum Larjan, entre la palmeraie de M. Hamid de Gizlan et de Ketawa, et là où il y a une série de fortifications qui sont datées, la première entre le 4e et 9e siècle, d'autres almoravides, mais heureusement il y a aussi une partie de la muraille de 10 mètres de hauteur en pisé. Et là, à un moment donné, on ne peut pas parler de périodes, parce que normalement, tu arrives à l'endroit où tu peux contrôler vraiment les passages des caravanes, et parfois tu réutilises ces kilomètres, parfois tu fais une extension. C'est très rare moment où vraiment on ne réutilise pas. Ça. Ouais. Et c'est là que je vais vous dire qu'il faut étudier les patrimoines depuis tous les points de vue possibles. En tant qu'architecte, vous ne pouvez pas faire une analyse de comment ça a été construit, parce que ce n'est pas la même chose de faire un chantier aujourd'hui à la Médina que de le faire là quand tout était attaqué. Il faut le faire beaucoup plus rapidement, c'est une autre façon de construire. Il faut tenir en compte qui était l'ennemi, comment l'ennemi attaquait, quelle artillerie il utilisait à l'époque, parce que cela a fait évoluer aussi les fortifications. Quand on parle des attaques armades, moi j'aimerais bien poser la question à quelqu'un, comment on peut attaquer Ahmad depuis les montagnes? Est-ce que c'est des petits groupes? Est-ce que vraiment c'est une armée qui doit se déplacer avec des caravanes? Parce que si c'est comme ça, on peut arriver que des Tishka ou des Temlin par Tarodon. C'est-à-dire que peut-être que ces fortifications, oui, c'est pour protéger Ahmad, mais je pense que c'est d'abord pour protéger les passages des caravanes qui viennent de Aïtourir, de Tishka, Aïtourir jusqu'au là. Et c'est là qu'on peut penser, non, les caravanes, ils passent par la plaine. Moi, j'ai fait des recherches pratiques sur les caravanes. Les nomades, ils préfèrent toujours passer entre les vallées. Parce qu'ils sont protégés du vent, pourtant du sable, et c'est beaucoup plus facile peut-être de trouver de l'eau. Et on ne les voit pas facilement. Et si le passage est contrôlé par une tribu, que c'était normal le cas, tu payes un impôt, tu es beaucoup plus protégé que là au milieu de la plaine, que tu peux être attaqué un peu n'importe où, et tu peux être visible depuis très loin. Et c'est pour ça que je répète ces questions d'aménagement du territoire de l'époque, qui se faisait à travers
les fortifications pour contrôler les passages des caravanes. Il y avait 3 ports d'entrée, Sijil Massa, Rissani, Mhamil al-Gizlan, Taragalt, Nullamta et Tirmart Asrir, à Gelmim. Il y avait aussi Tamdoult, mais cela a duré moins de temps. C'est les portes d'entrée d'où à où? Des caravanes qui venaient de la Mauritanie et du Mali. Mauritanie et Mali vers le Maroc. Vers l'Europe. Oui, en passant par le Maroc. Les caravanes, ce n'est pas une question de relier des pays subsahariens avec le Maroc, c'est relier le nord de l'Afrique avec l'Europe. Oui. D'où pourquoi l'existence de la fortification d'Amergou. À Moulay Boucht al-Khamar, à 75 km de Fès, qui est, parce que normalement cette fortification sont pas que dans les passages des caravanes, mais dans les carrefours des caravanes. Amergou, c'est la route Fès-Ceuta, chez moi, mais aussi c'est Ceuta-Oujda, pour aller vers l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. C'est vrai que j'ai jamais compris ce que foutait Amergou là-bas, je comprends pas. C'est ça l'importance de la géographie. Vous connaissez Amergou, ça vous dit quelque chose? Vous pouvez leur dire ce que c'est Amergou? Amergou, c'est une fortification almoravide qui a été reconstruite il y a très peu, où il y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé là-bas. Et c'est à 75 km au nord de Fès. Curieusement, c'est sur une montagne aussi, mais en bas, on dit qu'il y avait Fès el-Bali, les premiers Fès. El-Khamar. Et là, el-Bali. Fès el-Bali. Ou jamais ils ont étudié ça, mais il y a une fortification, un mur de 2 mètres d'épaisseur, 3 mètres de hauteur, courbé. Courbé? Ouais. Où ça, à Amergou? À Fès el-Bali. Alors si ça, c'était les gens avant de fonder Fès, ils étaient là-bas, c'est-à-dire 7e siècle, qui avaient la technique et les pouvoirs pour pouvoir faire ça. Il faut peut-être se remonter parce que là il y a un barrage, mais qui parle le Oued Ouerga, qui débouche à Kenitra. Et là on trouve par hasard Banaza, un site romain de Banaza. Et d'autres installations, c'est-à-dire qu'il est fort probable que les Romains étaient là-bas aussi. Eux, ils avaient une autre façon de contrôler les territoires, c'est à travers les fleuves surtout. Mais vous voyez, il faut voir un peu tous les territoires du nord de l'Afrique pour pouvoir comprendre. Bon, j'ai dit ces 3 villes, curieusement, les 3 axes qui connectaient le sud avec Fès ou avec Marrakech, on peut trouver des fortifications dans les passages des caravanes. Il y a certainement des corrélations très très fortes. Et que jamais ont été étudiées. Parce qu'il a nommé certaines fortifications almoravides, mais aussi on fait des recherches. Moi j'ai trouvé personne qui a nommé toutes les fortifications qui pourraient être almoravides. Ah, qui pourraient. Elle en a cité 23. Non, mais autour d'ici. Je parle de. Non, le territoire. Tasnoult. Tasnoult qui est Nefsus. Elle a notamment nommé. Amergou aussi. Oui, mais il y a Tazagourt, il y a en face. On en a parlé, Au sud de Merzouga, en face de Taouz. Oui, dans la liste il y a Tazagourt, Tasnoult, Amergou. Oui, mais il y a encore et plus. Aussi, au sud, il y a plus. Mais il y a plus des forteresses almoravides aussi.